повторно назад во отвореното студио. Еден втор блок, а како што претходно најавивме, исто така денес ви подготвивме една интересна тема. Станува збор за деинституционализација на лицата со попреченост и до каде всушност е овој процес, што досега е сработено, на што допрво ќе се работи. Токму на оваа тема денес разговараме со наши двајца гости. Едниот од нив е представник од Министерството за труд и социјална политика Владимир Лазовски. Добар ден и добре ни дојдовте. А вториот е Гере Трипков од Сдруженијето и Квалити. Здраво, Гере. Здраво. Вака, ние секако ќе разговараме повеќе на оваа тема, но најпрвен ќе погледнеме едно кратко интервју од хрватскиот режисер Томислав Жајек, кој што всушност токму во рамките на овој проект кој што го спроведува Министерството за труд и социјална политика заедно со најголемите поддржувачи, односно Европската унија, УНИЦЕФ и UNDP, вчера токму во кинотеката на библиотеката Другарче во Карпош се одржа всушност имаше емитување на долгометражниот документарец на овој хрватски режисер, каде што темата е всушност лицата со психосоцијални нарушувања кои што напуштаат институцијата и потоа продолжуваат со својот независен живот. Накратко да го погледнеме интервјуто со овој хрватски режисер, па потоа се враќаме повторно во студиото. Вашиот филм ќе се прикажува во кинотеката на токму тука во Скопје. Исто така вие на некој начин сте повикани од страна Министерството за труд и социјална политика, каде што ти имаат и проект токму посветен на оваа тема, градење на локален модел за деинституционализација на лица со попреченост. Кажете ми еве поточно за каков филм се работи? Ja sam pratio u Hrvatskoj 3 godine proces deinstitucionalizacije osoba sa psihosocijalnim teškoćama. Dakle, tu se radi o ljudima sa psihičkim bolestima, dijagnosticiranim dakle, dosta davno, koji su onda proveli praktično decenije u nekim institucijama zatvorenog tipa, o kojima se vrlo malo zna. I kad sam krenuo raditi taj projekt, i ja sam se nekako susreo sa tim nekim strahovima, predrasudama društva i razmišljao ko zna kakvi ljudi to mene čekaju sada tamo u toj nekoj instituciji koji su unutra zatvoreni iz nekog razloga valjda i tako dalje, koji imaju neke dijagnoze koje zvuče strašno, šizofrenija, manična depresija, paranoidna šizofrenija i tako dalje i tako dalje. I kad sam došao tamo, zapravo sam doživio pozitivan šok, jer sam ustanovio da se radi o običnim ljudima, da se radi o nekim našim susjedima, praktično, tako se i film zove Susjedi, koji su zatvoreni u te institucije, sklonjeni nekako od društva, isključeni zapravo iz društva, osuđeni, može se reći, na neku doživotnu kaznu, zato što društvo smatra da oni ne mogu sudjelovati u društvu kao svi ostali i tako dalje. Krenuo je taj proces kad sam ja već počeo snimati film u instituciji. Dakle, direktor te institucije koji je socijalni radnik po vokaciji je pokrenuo proces deinstitucionalizacije zajedno sa Hrvatskim ministarstvom socijalne politike. Radilo se o preko 200 ljudi, to je jedna velika institucija. Znači, isključivo za ljude sa psihičkim bolestima, dijagnozama tog tipa. Taj proces je trajao recimo nekakvih godinu dana, da bi ja onda još recimo godinu dana ili više, skoro 2 godine, pratio život tih ljudi, njihovu reintegraciju zapravo u društvo, ponovno učenje o našem društvu, jer ljudi koji su po 20-30 godina bili, to je kao dakle, da ste u zatvoru 20-30 godina, vi ne znate šta se dogodilo sa društvom vani. Vi ne znate za mobitele, vi ne znate za neke stvari, vi zaboravite hodat po gradu, prelaziti cestu na zeleno, to su sve neke socijalne vještine koje jednostavno zaboravite. I moram reći da me opet pozitivno iznenadilo da su ti ljudi unatoč tim svim godinama provedenim u instituciji ostali normalni nekako, iako se smatra da oni nisu normalni, da smo mi normalni. Ali moje iskustvo je, ne znam, takvo da bi ja rekao da u svom svakodnevnom životu poznajem puno ljudi
koji, ja ne znam, mislim, čini mi se, ovi ljudi mi se čine normalniji od puno ljudi koje ja poznajem, a koji su kao normalni. Znači, mi ćemo reći da su, ne znam, razni ubojice i tako dalje, oni su svi normalni, oni idu u zatvor, ali oni su normalni, jel? Ovi ljudi koji nisu zapravo ništa napravili, samo osim što su bolesni, oni kao nisu normalni, oni ne smiju živjeti s nama u društvu. I tu je jedan ogromna nepravda prije svega prema tim ljudima, ali i ogroman nesporazum i u našim glavama i u našem društvu koji traje već jako dugo i koji je uzrokovan zapravo tim strahovima i predrasudama koje su se rodile iz tih strahova i iz neznanja zapravo o tim ljudima. Mi se svi bojimo nekih dijagnoza, ali ne znamo šta se krije iza tih dijagnoza. Iza tih dijagnoza se kriju ljudi. Kao što smo mi, ljudi koji, eto, moraju živjeti s nekim problemom i nositi se s tim problemom u životu i koliko je moguće živjeti neki normalan i ispunjen život sa tim problemom koji imaju, jel? Međutim, mi smo odlučili da ti ljudi nemaju pravo na normalnu zdravstvenu zaštitu, da nemaju pravo, ona prava koja imaju, recimo, ne znam, srčani bolesnici, bubrežni bolesnici i tako dalje, oni mogu živjeti normalno, raditi i sve ostalo, ovi ljudi kao ne mogu, ne smiju. I to je ta jedna zapravo i nepravda i nesporazum koji mislim da se negdje u svakom društvu koje se želi zvati razvijenim društvom, bez obzira na neki BDP koji taj društvo ostvaruje. Mislim, društva nisu razvijena društva po tome koliku ekonomsku moć imaju, nego kako se odnose prema svojim najslabijim pojedincima. A според вас, Еве, споменавте ета неправда дека има неправда кон тие луѓе. Според вас на што се должи таа неправда? Институционална или можеби треба да се зголеми свеста кај самите нас луѓето? Pa i jedno i drugo. Mislim, mi, kako bi rekao, mi kao neki građani Hrvatske ili Sjeverne Makedonije ili nekih drugih zemalja u svijetu nismo krivi. Niti su ti ljudi krivi što su bolesni, niti smo mi krivi što nosimo te predrasude prema tim ljudima koje nosimo. Zato što su to predrasude koje su uzrokovane jednostavno ne decenijama, nego može se reći stoljećima, već stotinama godina se mi odnosimo prema tim ljudima kao nekom ko ne zaslužuje živjeti s nama u istom društvu, koga se treba na neki način isključiti iz društva. I to je duboko u nama zapravo, te predrasude. Kako според вас да се искорени таа неправда? Međutim, ta nepravda se mora promijeniti i može promijeniti isključivo angažmanom države prije svega. Znači, neophodna je politička volja da se pokrenu promjene. Ta politička volja u Makedoniji postoji. Ja sam razgovarao ovdje evo sa ljudima iz Ministarstva socijalne politike, imao sam i čast i zadovoljstvo upoznati i ministricu Carovsku prije par godina kad je tek postala ministrica u vladi i vidio sam jednu vrlo, kako bi rekao, zanimljivu mladu osobu, 35 godina ako se ne varam, socijalnu radnicu koja dobro razumije problem, koja ima volju da nešto poduzme, da nešto promijeni i kasnije sam evo se upoznao i s nekim drugim ljudima iz Ministarstva socijalne politike koji surađuju sa UNDP-em u Makedoniji, sa Svjetskom bankom, sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi zajedno nekako pokušavaju pomoći ovim ljudima, ali to nije samo pomoć tim ljudima. Ja bih rekao da je to velika korist za sve nas, za društvo, jer mislim kao što ti ljudi trebaju nas, mi trebamo njih. To su neki naši stari novi susjedi jednostavno. Така, во однос неве кога прв пат ви се роди идејата да снимате, да правите филмови од овој вид, дали може би размислувавте во однос на тоа како ќе постапите, како ќе комуницирате со луѓе, мислам со тие луѓе, бидејќи сепак ете некои од нив се повлечени, се плашат, сепак станува збори за осетлива тема? Pa gledajte, ti ljudi su živjeli dugo u situaciji da njih zapravo niko nije ništa pitao, niti ih je slušao. Znači njima se govorilo šta da rade, s njima se postupalo kao sa stvarima, a ne sa ljudima, njih se, da tako kažem, odlagalo u neka skladišta ljudska, negdje gdje se njih držalo. I sad kad vi počnete komunicirati s tim ljudima i oni vide da ste vi neko ko njih želi slušati, ko s njima želi razgovarati, koga oni zanimaju,
odjedanput se ti ljudi počnu otvarati. Oni se počnu otvarati pred vama i zapravo su strašno sretni da konačno neko želi čuti njihov glas, da ga zanima što oni misle, kako se oni osjećaju. I to je mislim bilo prekrasno u tom procesu snimanja filma. Да, еве ние се враќаме повторно во студиото, го погледнавме ова кратко интервју, а јас сега би ве запрашала вас двајца дали вие го погледнавте овој документарец и колку и како ви се допадна на вас? Секако да, вчера имав чест да го модерирам настанот, односно премиерната проекција на овој документарен филм кој веќе има награди на меѓународна сцена. За мене беше не толку фрапантно, може да кажам, меѓутоа имаше делови кои изненадуваат. Кои се тие тие делови? Кога ја погледнеме длабочината на оваа приказна, ни кажува едно нешто, дека долги години, па еве, макар и во регионот, нели Хрватска е сепак дел од Европска унија, имаме предизвици со кои тешко се справуваме. Мене ме радува тоа што да речеме веќе во нашата земја има политичка волја за да се поместат овие проблеми и да ги разрешуваме. Меѓутоа гледаме дека самите институции не секогаш го следат тоа во чекор. Тоа се веројатно некои застарени модели на работа со пациентите, со луѓето кои што се дел, протагонистите кои што се дел од тие институции. И ме радува тоа што во Хрватска ете еден позитивен пример, можеби не бил овој проект во целост успешен. Меѓутоа да разбиеме она скепса дека ако направиме нешто што веќе функционира на западот, дека кај нас не може да функционира. И ми изненади тоа што овде моделот се представува не само како социјален, односно не само како здравствен, него како социјален пред се. Како тие луѓе да се вклучат во општеството. Инклузијата е нешто на кое апсолутно мора да работиме. Лазовски? Филмот дава едно многу човечно објаснување на тоа што е деинституционализација. Збор што е тежок да го изговорите, потежок да го објасните, уште потежок да го направите на крај крајшта. Ама дава една многу лична перспектива. Зошто е тој процес битно, таа промена на начинот на кој општеството се грижи за различни групи и граѓани кои имаат потреба од грижа и поддршка. И мислам дека ја дава и одговор што е користе и за општеството од тоа. Што е за целата заедница корист од вклучувањето на сите луѓе активно во општествениот живот. Јас мислам дека доколку филмот може и јавно да се емитува и луѓето го видат, голем дел од нашите објаснувања вака што е деинституционализација, зошто се прави, би биле многу поедноставни. А еве во однос на овој хрватски режисер горе доле ја представи сликата каква е состојбата во Хрватска, во Македонија? Во Македонија веројатно е малку поназад целиот овој процес, иако е почнат пред тоа речиси сега 20 години. Меѓутоа процесот претходно се одвивал без многу континуитет и малку спорадично. Така, туку владата усвои национална стратегија за деинституционализација, која што всушност беа предвидени 66 милиони евра за 10-годишната реформа. До каде е овој процес? Што досега е спроведено, што доправа ќе се спроведува? Деинституционализацијата значи премин од институционална грижа кон поддршка на луѓето во нивните заедници, таму каде што живеат. Знаете, досега општеството кога одредени групи граѓани, например лица со попреченост, лица со ментално-социјални потешкоти, ги згрижува на тој начин што ги собира сите на едно место во една институција, една прилично сива, безлична, обично голема институција, каде што се обидува да ги рехабилитира, да ги излечи, пред да ги врати во заедницата. Но овој концепт, ова гледање на нештата, дека човекот е најсилен таму кај што е, во својата заедница. И дека таму, ако добие поддршка, тој најлесно ќе се вклучи и ќе го надмине предизвикот со кој се соочува.
неколку компоненти опфаќа деинституционализацијата. Највидливата, веројатно, е преселба на луѓето, на деца и возрастни лица со попреченост или деца без родители и родителска грижа, кои досега биле сместени во институции, назад во заедницата. И ние, драго ми е што сме малку понапред од што планиравме со таа 10-годишна стратегија. Две институции за деца од Скопје, целосно сите деца ги напуштија институциите и живеат во мали групни домови во заедницата. Од специјалниот завод Демир Капија, сите деца под 18 години исто така ја напуштија установата, живеат во мали групни домови. Почната е процес на трансформација на тие институции, бидејќи идејата не е институциите да се затворат, да се испразнат од корисници, од жители, од штитеници, како што ги викаме сега, и да се затворат, туку идејата е тие да добијат нова улога во системот за социјална заштита, да даваат нов вид на услуга. Планирањето на таа трансформација тече, привршува и полека и нивната идна функција ги добива своите контури, така што мислам дека сме окей. Ние во овој период од година и пол, од кога интензивно се спроведува деинституционализацијата, за околу 1/3 го смаливме бројот на корисници кои се сместени во установи. Така, јас би сакала, Гера, вас да ве запрашам во однос на тоа колку според вас ова деинституционализација на вистина може да им помогне и да им го улесни животот на лицата со попреченост. Дефинитивно. Дефинитивно, со тоа што нажалост ова не е процес што зависи од една институција. Бидејќи, како што кажав, треба да се има мултисекторски пристап кон решавањето на ова прашање. Проблемот е со тоа што кога вие ќе ги вратите тие луѓе во своите заедници, морате да имате конкретни начини како да им помогнете. Затоа што не секогаш, да речеме, може здравствено да им помогнете. Може би ќе им треба начин како да се социализираат, како да се вклучат работоспособно во процесите. Исто така да најдат нешто што, да речеме, ќе ги вклучи, а не е зависно од нивната работоспособност. Имавме токму такви примери и во самиот филм. Значи, луѓето се враќаат назад, меѓутоа збунети се, бидејќи некои од нив веќе со години живеат. Тука се потребни стручни лица. До каде е тој процес? Обезбедени се, не се... Се разбира. Видете, во право е колегата кога вели едно е преселбата, друго е вклучувањето во заедницата. И нас, како на држава, ни треба интензивен развој на социјални услуги. Дали за да се поттикне образованието, дали за да се поттикне вработливоста, и рекреација, и други ред работи. Едноставно, кога ќе се вратат во заедницата, да можат активно да учествуваат во животот, како секој друг, да може да излезе, да прошета, да се образува, да се вработи. Стручни лица, за само за овие форми на згрижување како мали групни домови, тие ги имаме обезбедено и со корисниците, особено со децата, за корисниците, особено за деца, да се обезбедува 24 часовна поддршка. Ние сега работиме на развој на различен тип на услуги кои ќе бараат уште ангажман на уште повеќе стручни лица од различни профили, социјални работници, специјални едукатори, рехабилитатори, психолози и така натаму, кои ќе го олеснат тоа вклучување во секој, и особено кога станува збор за луѓе кои децении биле во институција. Тој премин од институција во заедница не е едноставен. Не е едноставен. И треба да добијат поддршка каква што има. А дали може би веќе има некои, освен стручните лица кои што ќе бидат со лицата на кои што им е потребна помош, дали може би ќе има и некој надзор на терен кој што ќе се врши увид дали тие стручни лица на вистина професионално си ја вршат работата? Да, се разбира. На крајот од мај беше усвоен новиот закон за социјална заштита. Тој предвидува не само нови видови услуги, туку предвидува плурализација на давањето на услуги, да се вклучат недржавни чинители, граѓански организации, бизнис, дури физички лица може да се вклучат во испораката на социјални услуги. Но државата при тоа задржува регулаторната функција да пропише стандарди за квалитет на услугите
и тоа стандарди кои го одразуваат квалитетот на живење на корисникот. Не технички дали е просторот, мислам, и тоа е битен сегмент, ама клучно во центарот на услугата да биде корисникот. И од друга страна, државата ја задржува контролната функција. Значи, откако едно лице ќе биде упатено на давател на услуга да добие поддршка и услуга каква што му треба, државата ќе врши постојан мониторинг, надзор и контрола дали услугата е со соодветен квалитет. Така, видејќи по полега за жал времето истекува. Јас навистина би сакала на оваа тема уште многу да разговараме, меѓутоа имам уште некои 2 минути. Јас накратко Гера ви те прашала во однос на спортската активна рехабилитација, првата ситска школа. Тоа е нешто што го иницииравме заедно со Вангел Тркалјанов, кој исто така е лице со попреченост. И нашата желба е тоа да продолжи. Нормално веќе се случи првата ситски школа за лица со попреченост во Маврово во март. Меѓутоа нема да застанеме тука, сакаме тоа да биде активност која ќе биде сезонска и ќе се случува регуларно. Колку таа школа ја зголеми самодовербата на лицата кои што решија да се приклучат? Нажалост, се уште се соочуваме со проблеми на предизвици на терен. Значи со самата работа или обезбедување квалитетни услови за непречено реализирање. Меѓутоа, некако тоа успеавме да го направиме во првава година. Имаме мал број на лица, бидејќи беше првата година. Ние сакаме во наредните години таа бројка да се зголемува. Лицата кои завршија оваа обука, односно оваа ски школа, се вратија во својата средина и веќе ќе презентираат еден модел на посебна рехабилитација, која се надевам дека ќе препозна и државата. Зашто да не, со Вангела разговараме и за основање на еден регионален центар за адаптивни спортови кои ќе биде примери во регионот. Така, јас ви благодарам и на двајцата многу за денешното гостување. За жал времето беше кратко. Се надам дека во некоја наредна прилика ќе се дружиме подолго. Ви посакувам се најдобро и уште многу успеси и ете во однос на школата да се прошири, да има повеќе заинтересираност и слично. Време ни е тука да се одјавиме, односно правиме кратка пауза, па се враќаме со колегата Дејан Андоновиќ да ги анализираме најновите вести од регионот и од светот.